Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Siusha College of Commerce, Management and Computer Education. That is managed by Jain Citizens Education Society. In this video, we will study about the BBA SEM 6. Our subject is that business policy and strategy. So let us start our video lecture. Our subject name is Business, Policy and Strategy. In this video online lecture, we will study about the what is business and what is policy and what is the strategy for this. So, there are 5 units in this subject. First unit is that Introduction of Business Policy and Strategy. In this chapter, we will study about the meaning and nature of importance and the introduction of strategy management and characteristics of corporate etc. points. And the second chapter title is that the company's vision and mission. In this chapter, we will study about the needs for mission statement, criteria for mission statement, goal of business, process and input formation of mission, and etc. points. In the unit number 3, environmental analysis and diagnosis. In this unit, we will study about the Michaels E. Porter's 5 process model. It is very important point and very IMP points in the university examination point of view. Okay. In this chapter, we will also study about the analysis of company external environment and environmental effect on organization policy and etc. points. Now, let us talk about the fourth unit is that the formation of competitive strategies. In this unit, we will study about the types of growth strategy, concentrated growth, international expansion, multi-domestic approach, franchising and licensing, etc. points. And last but not least, the unit number 5, strategic framework. In this unit, we will study about the strategy analysis and choice, strategic gap analysis, portfolio analysis, BCG and G methods, direction policy metrics, life cycle portfolio metrics, and etc. So, let us start. In this video, we will study about the unit number 5, strategic framework. Before we starting our chapter number 5, we will study about the what is business and what is the definition of business. So here you will show that the business is conducted by the different types of work and services. Okay, the business is provided service to customer like material, product and etc. primary, secondary and third services. Okay, now and customer what will be refund for this? The customer is refund for this is money. Money is very important for in this business cycle. Okay, it is the code as a business. The business is given to the customer the service and product or material, and the customer return back to the business is money. So this is called the business. Now let us talk about our fifth number unit is that introduction. And what is the subject name is that the business policy and strategy. And our unit number 5 name is that strategic framework. How to strategic framework can be conducted due to the business policy. Okay. Strategic framework plays the very important role in for the success or failure of the business organization. જ્યારે પણ કોઈ બિઝનેસ છે એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે ત્યારે એનું જે બેક સાઇડ છે એ તો કે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે સ્ટ્રેટેજિક ફ્રેમવર્ક છે તે to determine the strategy of the business is very important function of the manager and instruct and opinion for the managers is very important in the determination of the strategic concern of the manager. તો શું કહે છે હવે એઝ અ મેનેજર
તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન છે તેને શું કરવાનું તો કે મેનેજ કરવાનું કે જે બિઝનેસ છે એ ક્રુશિયલી કેમ ચાલી શકે છે એની માટેનો ક્રુશિયલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે સ્ટ્રેટેજી. સમજાય? સ્ટ્રેટેજી બેસ્ટ હશે તો તમારો બિઝનેસ છે એ પ્રોફિટ યા સક્સેસની તરફ જશે. તો કે યસ. એન્ડ the gut sense of the manager and his experience is very important for the determination of such a strategy. શું કહે છે? જો જે મેનેજર છે એની સેન્સિબિલિટી છે એ બહુ યુઝફુલ હશે, સારી હશે, તો એના કારણે અને એક્સપિરિયન્સના કારણે એનું ડિટર્મિનેશન છે કેવું થશે? સારું. અને એના કારણે છે બિઝનેસ છે પ્રોફિટ બનશે. which enhance the capability of the organization day by day and provides the immense strength to the business. અને આ જે ડિટર્મિનેશન છે સ્ટ્રેટેજી છે એ ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થશે તો જે શું થશે તો એના કારણે છે એ સ્ટ્રેન્થ મળશે બિઝનેસને. તો કે યસ. અને એના કારણે બિઝનેસ છે એ વધારે સક્સેસફુલ બની જશે. ઓકે, તો એના રીઝન છે ડિફરન્ટ ટાઈપના બિઝનેસને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે. ઓકે, ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ફેસ ધ એક્સટર્નલ as well as internal challenges. આપણને ખબર છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન યા બિઝનેસ છે એની અંદર છે એ ઇન્ટરનલ જે ચેન્જીસ યા પ્રોબ્લેમ થાય છે એ તો છે જ, બટ એક્સટર્નલ પણ છે એની સાથે. તો કે યસ. સમજાય? તો બંને છે એ ચેલેન્જીસ હોય છે. ઇન ધ બિઝનેસ environmental strategy framework provides the manager a kind of immunization against the uncertain condition to the market and provide the safeguard against all the unexpected outcome of their are supposed to be viewed in the running of the day to day business activities. શું કહે છે? હવે ડે ટુ ડે ની એક્ટિવિટીની અંદર જે મેનેજરની જે સ્ટ્રેટેજી છે એ ફ્રેમવર્ક છે એનું યા એની જે માઇન્ડસેટ છે તે તમને પ્રોવાઈડ કરે છે એક પ્રકારની ફ્રેમવર્ક. મતલબ એનાથી છે એ તમને એક ઇમ્યુનાઇઝેશન મળે છે. તો કે ઇમ્યુનાઇઝેશન મીન્સ જે બિઝનેસ છે યા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તેને છે એ બૂસ્ટ અપ કરવા માટે આનો યુઝ થતો હોય છે. એટલે કે સ્ટ્રેટેજી છે એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ યા ક્રુશિયલ રોલ હોય છે. નેક્સ્ટ વાત કરે છે ઇન શોર્ટ ધ સ્ટ્રેટેજી એનાલિસિસ પ્રોવાઇડ્સ ધ મેનેજર એ વિઝન ટુ ડિઝાઇન ધ પાથ ઓફ ધ બિઝનેસ. હવે જે સ્ટ્રેટેજી મેનેજમેન્ટ છે ને એ શું કરે છે તો એ મેનેજર તરીકે એ વિઝન પ્રોવાઈડ કરે છે. તો કે બિઝનેસના પાથને મતલબ એ કઈ ડાયરેક્શનની અંદર તેને ટેકલ કરે છે આગળ, તો એ આપણને અહીંયા સમજાય છે. that he or she is doing in the routine course and also to get some policy for the future. હવે આ છે મતલબ કોઈ ત્યાં છે એ મતલબ હી ઓર સી કોઈ પણ પોસ્ટ ઉપર છે મેનેજર એઝ અ મેનેજર તે પોતાના ફ્યુચર માટે બિઝનેસના ફ્યુચર માટે છે એક કોઈ પોલિસી છે એને બનાવતા હોય છે. તો કે યસ. અને આ પોલિસી છે એને શું કરતા હોય છે તો કે પ્રિફર કરતા હોય છે. અહીંયા એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપો. બિઝનેસના મતલબ ફ્યુચરને લઈને ઘણી બધી પોલિસી અને ઘણા બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ચેન્જ કરવામાં આવતા હોય છે. આપણે વાત કરીએ રતન ટાટા, જે ટાટા ગ્રુપના જે મતલબ ઓનર છે તે વ્યક્તિ છે એ આજથી 8 કે 9 વર્ષ પહેલા છે રિટાયર થઈ ગયા ત્યારે તો એને છે એ મતલબ અનરેટેડ જે નેમ છે સમજાય સાયરસ મિસ્ત્રી, તો તેને શું કર્યું હતું તો તેને છે એ ઓનરશિપ આપી દીધી હતી. તો કે યસ. મતલબ શું કામ એવું કર્યું હતું મતલબ એને એ બિઝનેસની પોલિસીને ફ્યુચરના એંગલથી મતલબ ફ્યુચરની અંદર કઈ ડાયરેક્શનની અંદર લઈ જવી એ એંગલથી છે એને શું કર્યું હતું તો રિટાયરમેન્ટ જાહેર કર્યું હતું. અને છે એ પછી શું કર્યું હતું તો સાયરસ મિસ્ત્રી છે એને છે ઓનરશિપ સોંપી દીધી હતી. સમજાય? પણ હાલ અત્યારે કરંટ છે એ પાછા સાયરસ મિસ્ત્રીને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો કે યસ. બટ આવી રીતના એટલે કે બિઝનેસ પોલિસી છે એ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે તો કે બિઝનેસના ફ્યુચરને લઈને. ઓકે, અને એના અંતર્ગત છે એ ડિફાઇન થતી હોય છે એની પોલિસી. ઓકે, અને એની અંદર એના આઉટકમ અને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બનાવવામાં આવતા હોય છે જેને આપણે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. જે આ કમિટી છે એ આવા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બનાવતી હોય છે. ઓકે, the strategy analysis and choice for a business organization. Strategy analysis and choice of strategy is very important concern. હવે જ્યારે આપણે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર હોઈએ ત્યારે સ્ટ્રેટેજી એનાલિસિસ પણ થવું જરૂરી છે અને એની ચોઇસ પણ થવી જરૂરી છે. મતલબ ચોઇસ છે આપણે કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજી બનાવી દઈએ અને એ બિઝનેસ માટે મતલબ પ્રિફર કરતી જ ના હોય તો પછી એનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. તો એની માટે which analysis are preferred for our business or our organization. It is very crucial important points because the success and or failure of the business considerably depends on the above. જે ઉપર આપણે વાત કરી એ મુજબ છે એ સક્સેસ અને ફેલ થશે બિઝનેસ એ નક્કી થતું હોય છે. સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન ઇઝ નોટ અ ટાસ્ક
in which managers can get with intuition, opinion, instinct, and creative thinking. જે સ્ટ્રેટેજી ફોર્મેશન છે ને એ નોટ એ ટાસ્ક, એ માત્ર ટાસ્ક નથી, એ શું છે? ઓપિનિયન છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, ક્રિએટિવ થિંકિંગ છે, જે મેનેજર એઝ અ મેનેજર, તો એ પણ જરૂરી છે. તો કે યસ, એટલે કે એની ઉપર વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તેનું. તો કે યસ, it needs to observe and analyze internal as well as external factor affecting business organization. અને આપણે અહીંયા જરૂરિયાત પડતી હોય છે શેની? તો કે જે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ફેક્ટર છે બિઝનેસની અંદર તેને જજમેન્ટ કરવાની. તો કે યસ, judgment about what strategy to pursue need to flow directly from analysis of a firm's external environment and its internal resources and capabilities. મતલબ જે ઇન્ટરનલ રિસોર્સ છે તમારી પાસે, એનો બેસ્ટ યુઝ કરીને અને જે તમારી કેપેબિલિટી છે તેનો યુઝ કરીને તમે કેટલું પ્રિપેર કરી શકો છો આગળ, એટલે કે બિઝનેસની પોલિસી યા સ્ટ્રેટેજી છે તમે કઈ રીતના બનાવી શકો છો, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જતું હોય છે જ્યારે બિઝનેસને ક્રિએટ કરતા હોય છો ત્યારે. ધ ટુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સિચ્યુએશન કન્સિડરેબલ્સ હાર. તો એની માટેની બે સિચ્યુએશન છે એ ક્રિએટ થતી હોય છે. ફર્સ્ટ છે એ કઈ છે અને સેકન્ડ છે કઈ છે, એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. ઓકે, એ છે આપણે એની ચર્ચા કરીશું. Okay, now let us talk about industries and competition conditions. Competitive condition, opportunities and threats. આપણે વાત કરીએ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટની અંદર, તો શું થતું હોય છે? તો કે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માર્કેટ હોય છે ત્યારે કોમ્પિટિટિવ કન્ડિશન ક્રિએટ થતી હોય છે. મતલબ માર્કેટની અંદર એક પ્રોડક્ટ છે એ નંબર ઓફ કંપનીઝ છે એ બનાવતી હોય છે. તો કે યસ, અને બંને મતલબ નંબર ઓફ કંપનીઝ છે એ કોમ્પિટિટિવ કન્ડિશનની અંદર આવી જતી હોય છે. તો કે યસ, એ પણ આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે કે એને પણ ધ્યાનમાં રાખવું. તો એને ઓવરકમ કઈ રીતના કરી શકીએ એ આપણે જોઈએ. Management needs to appraise the industries and competitive condition within which it is functioning actually. મતલબ હવે મેનેજમેન્ટ તમારે જરૂરિયાત હોય છે ક્યારે? તો કે જ્યારે કોમ્પિટિટિવ કન્ડિશન હોય છે માર્કેટની અંદર ત્યારે એ કઈ રીતના પરફેક્ટલી વર્ક કરે છે એ પણ ડિફાઇન કરવું જરૂરી છે. તો કે યસ, મતલબ આપણે માર્કેટની અંદર છે આપણી પ્રોડક્ટ છે એને કઈ રીતના અને કઈ કંપની સાથે કોમ્પિટિશન છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. તો કે યસ, તો જ તમારું જે પ્રોફિટ રેશિયો છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. The industry's appraisal will give opportunities as well as to the business, and the analysis of the same will provide the business organization a vision to combat against the threats and time to grab the opportunities. એ શું કરે છે? તો જ્યારે બિઝનેસની અંદર, ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે ત્યારે એ એનાલિસિસને તમારે પ્રોવાઈડ કરવાની જરૂર હોય છે, તમારા ટ્રીટ્સ અને તમારા જે એક ફંક્શનલ છે, તમારા જે માઇન્ડસેટ છે, સ્ટ્રેટેજી છે તેને, અને એ જે ટાઈમ ટુ ટાઈમની જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે તેને છે એ ઓપોર્ચ્યુનિટીનો એડવાન્ટેજ લેવાય. અને ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ઓવન કોમ્પિટિટિવ કેપેબિલિટીઝ. તો ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તેને કોમ્પિટિટિવ કન્ડિશન છે એને કેપેબિલિટી છે એ અલગ અલગ હોય છે. તો કે યસ, રિસોર્સિસ તેના અલગ હોય છે, રિસોર્સિસ હોય છે, ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેન્થ હોય છે, વીકનેસ હોય છે, એન્ડ માર્કેટ પોઝિશન. તો આના ઉપર છે એ તમારા ઓર્ગેનિક કોમ્પિટિટિવ નક્કી થતી હોય છે, એટલે કે કોમ્પિટિશન નક્કી થતી હોય છે માર્કેટની અંદર. તમારી પાસે રિસોર્સિસ કયા છે, સમજાય? બે કંપની હોય તો કંપની એ છે એ કોઈ સારા એરિયાની અંદર રહીને બિઝનેસ ચલાવતી હોય છે, તેની પાસે પૂરતા રિસોર્સિસ છે તો એનું મતલબ પ્રોડક્શન સારું થવાનું છે. જ્યારે કંપની બી છે એ કોઈ રૂરલ એરિયાની અંદર હશે અને અહીંયા રિસોર્સિસ નથી અને ત્યાં પ્રોડક્શન કરે છે, તો એનું જે છે એ શું થશે? તો એનું જે પ્રોફિટ રેશિયો છે એ ઓછો રહેવાનો છે. તો કે યસ, તો એ પણ આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે. એની વીકનેસ ડિફરન્ટ હશે, એની માર્કેટ પોઝિશન અલગ અલગ હશે, સમજાય છે? તો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કે યસ, એટલે કે માર્કેટની અંદર તમે લાઈક કોઈ લાઈક કન્ડિશનર સેલ કરવા જાઓ છો તો બજારની અંદર ઓલરેડી ક્લિનિક પ્લસ છે યા કોઈ બીજા કોઈ કંપનીના નેમ છે એ માર્કેટની અંદર એની પોઝિશન છે જ, તો તમારી પોઝિશન બનાવતા તમારી માટે થોડોક ટાઈમ લેશે, સમજાય? તો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ બધા જ પોઈન્ટ્સ છે એ માઇન્ડમાં રાખીને કોમ્પિટિટિવ યા કોમ્પિટિશન નક્કી થતી હોય છે. ઓકે, now let us continue our topic. It is related with the strength and weakness of the organization. હવે આ જે છે ને સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ છે ને એની સાથે કોમ્પિટિશન નક્કી થતી હોય છે.
સમજાય? હવે એક કંપની છે એ સારી એવી મતલબ એનું માર્કેટ પોઝિશન સારી હશે અને જ્યારે બીજી કંપની છે એની માર્કેટ પોઝિશન છે જ નહીં, મતલબ બહુ વીક જ છે એની સામે, તો એની કોઈ કોમ્પિટિશન થાય નહીં. એટલે કે એ પણ નક્કી થતું હોય છે. કન્સિડરિંગ વિચ ધ સ્ટ્રેટેજી શુડ બી ફોર્મ્યુલેટેડ. હવે તમારે છે એ પણ કન્સિડર કરવું પડતું હોય છે કે એની માટેની તમે સ્ટ્રેટેજી કઈ છે એ તમે ફોર્મ્યુલેટ કરેલી છે, બનાવેલી છે તેને. The successful business organization uses the two strength to avoid the weakness to realize the expected success of the business as a whole. તો શું કરે છે આ, મતલબ જે સક્સેસફુલ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ છે એ તો શું કરતા હોય છે, તો કે વીકનેસ ટુ રિયલાઇઝ ધ એક્સપેક્ટેડ સક્સેસ ટુ ધ બિઝનેસ એઝ એ હોલ. તો એમ કે છે તો જે એને ધારેલી જે સક્સેસ છે એ આખા બિઝનેસ માટે બની જતી હોય છે, મતલબ એની સ્ટ્રેટેજી છે એ પ્રોપર હશે તો એ સક્સેસફુલ બનવાના છે. તો કે યસ, accurate diagnosis of the company's situation is necessary for the managerial preparation for the deciding a sound long term direction. મતલબ જ્યારે એક્યુરેટ પરફેક્ટ છે એ થિંકિંગ યા માઇન્ડસેટ ક્રિએટ કરતું હોય છે જ્યારે મેનેજર, ત્યારે તો એની માટેના એ શા માટે આવું કરે છે, તો લોંગ ટર્મ ડાયરેક્શન છે માર્કેટની અંદર યા પ્રોડક્ટની યા બિઝનેસની તે છે એ નક્કી કરતા હોય છે. સેટિંગ ધ એપ્રોશિએટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટિંગ અ વિનિંગ સ્ટ્રેટેજી. અને એની માટેના એપ્રોશિએટ ઓબ્જેક્ટિવ છે એ બનાવતા હોય છે એન્ડ ક્રાફ્ટિંગ અ વિનિંગ સ્ટ્રેટેજી બનાવતા હોય છે. ઓકે, તો એ પણ જરૂરી છે કેમ કે માર્કેટની અંદર એઝ અ મેનેજર છે તેની પાસે ક્રુશિયલ રોલ હોય છે. તો કે યસ, એ છે એ સ્ટ્રેટેજી સારી માઇન્ડસેટ કરી શકે તો બિઝનેસ છે ઓવરઓલ વિનિંગ સ્ટ્રેટેજી તરફ લઈ જશે. વિથઆઉટ ધ પરસેપ્ટિવ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ સ્ટ્રેટેજી એસ્પેક્ટ ઓફ ધ કંપનીઝ ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ્સ. મતલબ જ્યારે આપણે કોઈ પણ સમજદારી વગર ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ફેક્ટરને વિચાર્યા વગર, the chance are greatly increasing the managers will finalize a strategic game plan. મતલબ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર અને આઉટર ફેક્ટર છે કંપનીની અંદર એઝ એ તમે બિઝનેસ આગળ મતલબ બીબીએ કમ્પ્લીટ કરીને તમે જ્યારે જવાના છો બિઝનેસની અંદર યા ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, તો એની અંદર છે એ તમારે બે ટાઈપના પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવા પડશે. એક છે એ તમારા ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ છે ઇન્ટરનલ પ્રોબ્લેમ હશે, તેને ફેસ કરવા પડશે. અને જે એક્સટર્નલ પ્રોબ્લેમ છે, એક્સટર્નલ ફેક્ટર છે એ છે એ પણ એને પણ ફેસ કરવા પડશે. તો એને ઓવરકમ કરવા માટેની તમારી પાસે સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો that holds the little prospect for building competitive advantage and that is unlikely to the boost company's performance. મતલબ આ લિટલ પર્સપેક્ટિવ છે એને કોમ્પિટિટિવ બિલ્ડ કરવાની છે અને એનો એડવાન્ટેજ લઈને માર્કેટની અંદર કંપનીનું પરફોર્મન્સ બૂસ્ટ અપ કરવાનું છે. ઓકે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જતું હોય છે આપણી માટે. ઓકે, આપણે આ વિડીયો અહીંયા રાખીએ છીએ. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે, ત્યારે પૂરું કરીશું આપણે વર્લ્ડ બેંક છે તેને. તો કે યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ.